Dear students, in the previous class we have discussed different programs. These programs goes through three different stages: inputting, processing and outputting. The user will give input to the system. On accepting this input, computer will perform certain operations on it, and finally the output will be displayed on the screen. Most of the tasks can be performed using operators and built-in functions available in C. Inputting and outputting are the stages through which the computer and user interacts each other. We can give input to the system for processing. Computer will do it, and finally useful result will be displayed on the screen. So in this section we will concentrate on first and last stage, that is how to perform I/O operations in a C program. Before going into the details of I/O operations, let us discuss about some character test functions. These character test functions are used to test a single character in a character type variable. This function will return either a true or false value. If it is true, it will give non-zero integer. If it is false, it will give a zero value. The first character is alphanumeric. It is used to check whether the content of the variable C is an alphabet or digit. C should be declared as character type variable. Alpha is used to check whether the content of the variable C is an alphabet or not. A to Z ഇതിൽ പെടുന്നതാണോ എന്നാണ് അവിടെ നോക്കുന്നത്. Is digit, whether the given character is a digit 0 to 9 അതിൽ പെടുന്നതാണോ നോക്കുന്നു. Is lower is used to check whether the given character is lowercase. Is upper, it will check whether the given character is in uppercase. Is print, it will check whether the given character is a printable character. Is punctuation, it will check whether the given character is a punctuation mark. കുത്ത്, കോമ, സെമിക്കോളൻ, ഹൈപ്പൺ ഇങ്ങനെയുള്ളതാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. Is space, it will check whether the given character is a space or not. ഈ ഫംഗ്ഷനുകളെല്ലാം പ്രോഗ്രാമിൽ ആവശ്യാനുസരണം ഉപയോഗിക്കാം. But care should be taken to include C-type header file at the beginning of the program. സാധാരണയായിട്ട് ഒരു വേരിയബിളിലേക്ക് വാല്യൂ നൽകുന്നതിന് പല മെത്തേഡാണുള്ളത്. So let us go through the declaration statement. Int a comma b comma x equals 3.07. This declaration statement itself contains an assignment. Declarationil തന്നെ ഒരു വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് initialization എന്ന് പറയുന്നത്. Here 3.07 is assigned to the floating point variable x. Then the second statement, a equal to 10. Here a constant is assigned to the variable a. Instead of this constant 10, we can also use a variable or an expression. അപ്പോൾ അത് രണ്ടാമത്തെ മാർഗം. മൂന്നാമതൊരു മാർഗമാണ്, we can directly accept a value and assign it to a variable. കീബോർഡിൽ നിന്ന് ഒരു വാല്യൂ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് അതൊരു വേരിയബിളിലേക്ക് കൊടുക്കാം. അതിനുള്ളതാണ് ഫംഗ്ഷനാണ് scanf. Scanf is used to accept a value from the keyboard and assign to variable b. അവിടെ a scanf followed by a string %d, that is a control string, comma ampersand b. Here address operator is used. That means we will store this value into the variable b. അപ്പോൾ ആ വേരിയബിളിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എവിടെയാണ്, ഏതാണ് ലൊക്കേഷൻ എന്നറിയണം. അതിനാണ് അവിടെ അഡ്രസ് ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ ഈ മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാം. വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ദ സിസ്റ്റം ഇൻ സി. അതിനുശേഷം വാട്ട് ആർ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഫങ്ഷൻസ് ടു ഡിസ്പ്ലേ ഡാറ്റ ഓൺ ദി സ്ക്രീൻ. ഏതുതരം ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേഷൻസോ ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻസോ ചെയ്യണമെങ്കിലും stdio.h ഹെഡർ ഫയൽ പ്രോഗ്രാമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. Consider the statement c equal to get character. This function is used to accept a single character from the keyboard. കീബോർഡിൽ നിന്നും ഒരു ക്യാരക്ടർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് സി എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ടൈപ്പ് വേരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യും. അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷനാണ് പുട്ട് ക്യാരക്ടർ. is used to display content of the variable c on the screen. ഒറ്റ ക്യാരക്ടർ സ്ക്രീനിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം. അടുത്തത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻപുട്ട് ഫോർമാറ്റാണ് by using scanf. This is known as a formatted input. Scanf is a function used for formatted input. അതിൻ്റെതായ ആ ഫോർമാറ്റ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. Scanf %2d %c, ampersand class number ampersand sex. Here we will give two inputs. അതിൽ ഓരോന്നും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഈ വേരിയബിൾസ് ക്ലാസ് നമ്പറും സെക്സും. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അത് ഏതുതരം വാല്യൂ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊരു കൺട്രോൾ സ്ട്രിംഗ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. %2d കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ക്ലാസ് നമ്പർ ആൻഡ് %c കറസ്പോണ്ടിങ് ടു സെക്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലാസ് നമ്പറിൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇൻറ്റിജർ ആയിരിക്കണം, കൺട്രോൾ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ d ആയിരിക്കണം, മൂന്നാമതായിട്ട് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂവും ഇൻറ്റിജർ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൽ ഫീമെയിൽ ഇങ്ങനെ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതൊരു സ്ട്രിങ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ അതിന് പകരം എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഐദർ m or f കറസ്പോണ്ടിങ് ടു c. അപ്പോൾ c എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സെക്സ് ഷുഡ് ബി ഡിക്ലെയർഡ് ആസ് ക്യാരക്ടർ ടൈപ്പ് വേരിയബിൾ. കൂടാതെ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് അത് ചേർന്ന് വരേണ്ടത്. അതുകൂടാതെ ഇവിടെ ഈ സ്കാനഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് വാല്യൂ ആണ് ഒന്നിച്ച് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓർഡർ നോക്കുക. ആ കൺട്രോൾ സ്ട്രിങ്ങിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അതേ ഓർഡർ ആയിരിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന വേരിയബിൾ ലിസ്റ്റിനും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്. ആദ്യം കൺട്രോൾ സ്ട്രിങ്ങിൽ d ആണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഇൻറ്റിജർ വേരിയബിൾ. രണ്ടാമത്തെ കൺട്രോൾ ക്യാരക്ടറാണ് c കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ സെക്കൻഡ് വേരിയബിൾ സെക്സ്. സെക്സ് ഈസ് എ ക്യാരക്ടർ ടൈപ്പ് വേരിയബിൾ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ കൺട്രോൾ സ്ട്രിങ്ങിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ഈസ് %, ദാറ്റ് ഈസ് ദ കൺട്രോൾ ക്യാരക്ടർ, കൺവേർഷൻ ക്യാരക്ടർ, followed by a digit that is an optional field width. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് d to denote the data type. അപ്പോൾ ഈ രീതിക്കായിരിക്കണം ആ ഫോർമാറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു സ്പേസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് %c എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് എ ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി ഗിവൺ ഇൻ കൺട്രോൾ സ്ട്രിംഗ്. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലേക്ക് പോകാം. i equal to scanf %d %*d %d, ampersand %a, %b. ഇവിടെ തൊട്ടുമുമ്പുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നിന്നൊരു വ്യത്യാസമുള്ളത് കൺട്രോൾ സ്ട്രിംഗിൽ 3 സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് വി ഹാവ് ഓൺലി 2 വേരിയബിൾസ് ഇൻ ദ scanf ഫംഗ്ഷൻ. ഈ $d എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ ഇൻപുട്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്തു. Suppose you want to give the inputs 2, 3 and 4. ഇങ്ങനെ 3 ഇൻപുട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. 2 will be assigned to A. രണ്ടാമത്തത് 3 ആണ്. 3 എന്ന് പറയുന്ന ഇൻപുട്ടാണ്. That will be skipped. And 4 will be assigned to variable B. ഇനി എത്ര ഇൻപുട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നല്ല എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ check the content of the variable I. Scanf will return the number of data accepted by it. അത് നേരെ ഐയിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ 2 എന്നുള്ളതായിരിക്കും. ബിക്കോസ് ദ തേർഡ് ഡാറ്റ വിൽ ബി സ്കിപ്ഡ്. അടുത്ത്
ഇന്ന് സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കറുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന് ആശംസ അയക്കണം. ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് 24/04/2020. ഇങ്ങനെ ഒരു ഡേറ്റാണ് വേണ്ടത്. സാധാരണ ഡേറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട്. ഒരു ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഹൈഫൺ ഇടും, മന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഹൈഫൺ ഇടും, പിന്നെ ഇയർ. അല്ലെങ്കിൽ അതിനിടയ്ക്ക് സ്ലാഷ് ഉപയോഗിക്കും. date/month/year. ഇവിടെ ഒരു ഹൈഫൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അത് വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതേ ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കണം. 20-04-2020. ആ ഹൈഫൺ ആ കൺട്രോൾ സ്ട്രിങ്ങിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഹൈഫൺ കൊടുക്കണം. പക്ഷെ അതെവിടെയും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കൊന്നുമില്ല. സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഇത്ര മാത്രമായിരിക്കും. 24 will be assigned to D, 4 will be assigned to M, and 2020 will be assigned to Y. അടുത്ത സ്കാനർ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് വാല്യൂ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സ്കാനർ %f, %e, %lf, %x, %y, %z. Here we can accept 3 floating point values. F, E. These control characters are used to accept floating point value. അവിടെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് വാല്യൂ സാധാരണ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 2.5 എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ അത് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫോമിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാം. 4.1e -3 അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അത് എൻ്റർ ചെയ്യാം. LF എന്ന് പറയുന്ന കൺട്രോൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് that is used to accept double data type. ഡബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്ലോട്ടിനേക്കാൾ ലെങ്ത് ഉള്ളത്, അതാണ് LF. അടുത്തൊരു പ്രിന്റ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് പ്രിന്റ് ഓഫ് %f, %.6f, %.5e, x, y, z. പ്രിന്റ് ഓഫിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഒരു വ്യത്യാസം കാണാം. ഒരു ആംബർസൺ സൈനും വേരിയബിളിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പില്ല. Ampersand sign or address operator used only in scanf function to find out address of the variable. ഇവിടെ ചില കൺട്രോൾ ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ ഒരു പോയിന്റ് ഒക്കെ ചേർത്ത് എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്. %.6f. The 6 denotes the number of precisions. ഒരു ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് എത്ര സ്ഥാനം വേണം, അതാണ് ആ പോയിന്റ് ഉപയോഗിച്ച് ലെങ്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. അടുത്തത് ഒരു സ്ട്രിംഗ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്കാനഫ് ഫംഗ്ഷനാണ്. സ്കാനഫ് %10c, %12s, fname, lname. Here fname and lname should be declared as character array. Sachin Tendulkar, first name Sachin, last name Tendulkar. ഇങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്യണമെന്ന് കരുതാം. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കില്ല അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ആദ്യത്തെ ഒരു കൺട്രോൾ കോമ്പിനേഷനിൽ കൺട്രോൾ സ്ട്രിംഗ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് %10c എന്നാണ്. 10 ക്യാരക്ടർ റീഡ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നെയിമിൽ 10 ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇല്ല. രണ്ടാമത്തതിൽ 12 ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ്. എസ് എന്ന് പറയുന്ന കൺവേർഷൻ സ്ട്രിംഗ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കർ എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കർ ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ടല്ല അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക, 2 വേരിയബിളിലേക്കല്ല സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. 10 ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരുന്നത് വരെ സച്ചിൻ എന്നുള്ളതും സ്റ്റോർ ചെയ്യും, തെണ്ടുൽക്കർ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കൂടെയാണ് എഫ് നെയിമിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എൽ നെയിമിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുള്ളൂ. എസ് എന്ന് പറയുന്ന കൺട്രോൾ ക്യാരക്ടറിന് വേറൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് അക്സെപ്റ്റ് സ്പേസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫുൾ നെയിം എൻ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് കരുതാം. നിങ്ങളുടെ ഫുൾ നെയിം എൻ്റർ ചെയ്യണം. ഫുൾ നെയിം എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇടയ്ക്ക് സ്പേസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് സ്പേസ് ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. സോ ദിസ് % വിൽ അക്സെപ്റ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ടിൽ യു എൻറ്റർ സ്പേസ്. സ്പേസ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന വരെയുള്ള കാര്യം മാത്രമേ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് വേരിയബിളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അറയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ അഥവാ ഇനി ഇതേപോലെ സ്പേസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് വേറെ മാർഗമുണ്ട്. ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്കാനഫ് ഫംഗ്ഷൻ. സ്കാനഫ് %A to Z, %caret not /n,
name, comma, address. Here name and address should be declared as character array. ഒരാളുടെ പേരും അയാളുടെ അഡ്രസ്സും സ്റ്റോർ ചെയ്യണം. അപ്പം നെയിമിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കൺവേർഷൻ സ്ട്രിംഗ് ആണ് A to Z. That means you can enter any letters in the English alphabet. A to Z ലുള്ള ഏത് വേണമെങ്കിലും നെയിമിലേക്ക് കൊടുക്കാം. പക്ഷെ അഡ്രസ്സ് അങ്ങനെയല്ല. അഡ്രസ്സിൽ ചിലപ്പോൾ വീട്ട് നമ്പറൊക്കെ വരും, 20/30A എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വീട്ട് നമ്പർ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഡിജിറ്റും വരുന്നുണ്ട്, സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടറും വരുന്നുണ്ട്. അഡ്രസ് ഷുഡ് അക്സെപ്റ്റ് ആൽഫബറ്റ്, ദെൻ ഡിജിറ്റ്, സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ, ഇതെല്ലാം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കൺവേർഷൻ സ്ട്രിംഗ് ശ്രദ്ധിക്കുക. ./n ന്യൂ ലൈൻ ക്യാരക്ടർ അല്ലാത്തത് എന്തും അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ അക്സെപ്റ്റ് ഓൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് till you press the enter key. Enter key പ്രസ് ചെയ്യുന്നവരെയുള്ള എല്ലാ ക്യാരക്ടറും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് അഡ്രസ്സിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പേസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം. പ്രിന്റ് ഓഫ് %-20s %s നെയിം, കോമ, അഡ്രസ്. അപ്പോൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂ പ്രിന്റ് ചെയ്യണം. പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ അവിടെ ആദ്യത്തെ ഒരു കൺട്രോൾ സ്ട്രിംഗിൽ മൈനസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ദിസ് ഈസ് എ ഫ്ലാഗ്. ദിസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു print the data left justified. അപ്പോൾ പ്രിന്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതിൽ ചില ഫോർമാറ്റിന്റെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട്, അത് ശ്രദ്ധിക്കാം. പ്രിന്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ഡിസ്പ്ലേ എ മെസ്സേജ്. ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കൺവേർഷൻ സ്ട്രിംഗ് അല്ലാതെ മറ്റു ചില മെസ്സേജസും വേണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താം. ഒരാളുടെ പേരാണ് എന്നറിയാം, നെയിം ഈക്വൽസ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് അയാളുടെ പേര് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ മെസ്സേജ് അതിനകത്ത് കൊടുക്കാം വിതിൻ ഡബിൾ കോട്ട്സ് ആ കൺട്രോൾ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ. Then next is formatting specification is also included in the printf statement, like -%-20s. ഇത് കൂടാതെ you can also include escape sequence in printf function. തൊട്ടും എഴുതിയ പോലെ /n അതൊരു കൺട്രോൾ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. അതേപോലുള്ള എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസസും ഈ പ്രിന്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഉപയോഗിക്കാം. അത് കൺട്രോൾ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രിന്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നത്. യു ക്യാൻ ഇൻക്ലൂഡ് മെസ്സേജ്, യു ക്യാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ഫോർമാറ്റിംഗ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസസ് ഇൻ പ്രിന്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഇനി ഈ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കൺട്രോൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൂടാതെ മറ്റു ചില ക്യാരക്ടേഴ്സും കൂടെ ഉണ്ട്. %G is used to deal with floating point value. Already we have discussed about F and E. അതുകൂടാതെ മൂന്നാമതൊരു ക്യാരക്ടറുണ്ട് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്, G. %H is used to deal with short integer. %I corresponding to integer. We have discussed about 3 types of integer: decimal, octal and hexadecimal. അപ്പോൾ ഏതുതരം ഇൻറ്റിജറും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനോ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനോ ഈ കൺട്രോൾ സ്ട്രിംഗ് ഉപയോഗിക്കാം. %O, that is corresponding to octal integer. %U, that is for formatted input output of unsigned number. %X, that is to deal with the hexadecimal number. %HT, that is used to accept short decimal integer. %LD, that is used to input output long decimal integer. ഇങ്ങനെയുള്ള കൺവേർഷൻ സ്ട്രിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള ഡാറ്റ കൈകാര്യം ചെയ്യും. അതുകൂടാതെ LL, HH ഇങ്ങനെയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സും കൂടെ ഉപയോഗിക്കാം. അത് ഒറ്റയ്ക്കായിട്ടല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ കൂടെ ചില ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൂടി ചേർക്കണം. എക്സാമ്പിൾ %LF, അപ്പോൾ അത് ലോങ് ഡബിൾ ടൈപ്പ് ഡാറ്റ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം. %LLD എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ലോങ് ഡെസിമൽ ഇൻറ്റിജർ. അടുത്തത് %HHO, ഷോർട്ട് octal
ഇൻറ്റിജർ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്ടൽ ക്യാരക്ടർ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. LL ആൻഡ് HH ആർ പാർട്ട് ഓഫ് C99 ലാംഗ്വേജ്. അടുത്തൊരു printf ഫംഗ്ഷൻ. printf %4c/n %-4c, 2, b. ഇതിൽ പല കാര്യങ്ങൾ കൺട്രോൾ സ്ട്രിങ്ങിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമതായിട്ട് %4c, ആ ഒരു കൺവേർഷൻ സ്ട്രിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 2 എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ പ്രിന്റ് ചെയ്യാനാണ്. 2 ഒരു ഡെസിമൽ ഇൻറ്റിജർ ആണ്, പക്ഷെ അത് എൻക്ലോസ്ഡ് ഇൻ സിംഗിൾ കോഡ്. അപ്പോൾ 2 ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം. 2 ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ 4 സ്പേസ് ആണ് ഇവിടെ അലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഫീൽഡ് വിഡ്ത്ത് ആണ്. സോ 2 വിൽ ബി ഡിസ്പ്ലേഡ് റൈറ്റ് ജസ്റ്റിഫൈഡ്. അത് കഴിഞ്ഞ് എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസ് ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ്, ന്യൂ ലൈൻ ക്യാരക്ടർ ആണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് പോകും. അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ B എന്നാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത്, പക്ഷേ അവിടെ ഒരു ഫ്ലാഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, മൈനസ് ഫ്ലാഗ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു പ്രിന്റ് ദ ഡേറ്റ ലെഫ്റ്റ് ജസ്റ്റിഫൈഡ്. അപ്പോൾ B എന്ന് പറയുന്നത് 4 സ്പേസിൽ ലെഫ്റ്റ് ജസ്റ്റിഫൈഡ് ആയിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യും. അടുത്ത printf സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് printf x equals %**f, 7, 2, x. ഇവിടെ ഒരു മെസ്സേജ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, x ഈക്വൽസ്, അത് അതേപടി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്, ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് ഈക്വൽ സൈൻ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഡാറ്റ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത്. ആ ഡാറ്റ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമാറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് %**f. എത്രയാണ് വിഡ്ത്ത്, എത്രയാണ് പ്രിസിഷൻ എന്ന് ആ കൺട്രോൾ സ്ട്രിങ്ങിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല, പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് 7, 2. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റാറിന്റെ വില 7ഉം രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റാറിന്റെ വില 2 ആയിരിക്കും. വിലയല്ല, അത് star will be replaced with 7 and 2. So this is equal to using %7.2f. The total space 7, അതിൽ 2 decimal place. അങ്ങനെ xന്റെ വാല്യൂ പ്രിന്റ് ചെയ്യും. xന്റെ വാല്യൂ 3.07 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് as a initial value. That will be displayed. റൈറ്റ് ജസ്റ്റിഫൈഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും അത് പ്രിന്റ് ചെയ്യുക. ആകെ 4 സ്പേസേ ആവശ്യമുള്ളൂ. സോ ദർ വിൽ ബി 3 ലീഡിംഗ് സ്പേസ് പ്ലാൻസ്. ഇവിടെ മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളത്, എല്ലാ printf scanf ഫംഗ്ഷനുകളിലും വിഡ്ത്ത് കൺട്രോൾ സ്ട്രിങ്ങിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കൊടുത്തു. ഇവിടെ അത് പുറത്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 7, 2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് 7, 2 കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ്. അതിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ വേരിയബിൾ ഉപയോഗിക്കാം. വേരിയബിൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ at program runtime you can give value to this variable, a, b എന്നോ എന്തെങ്കിലും വേരിയബിൾസ് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എയ്ക്കും ബിക്കും വാല്യൂ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വേരിയബിൾ ഈ printf സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഉപയോഗിക്കാം. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് printf x equals %**f, a, b, x. അപ്പോൾ എയ്ക്കും ബിക്കും വാല്യൂ റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കിട്ടി. ആ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇവിടെ %f കൂടി കൊടുക്കുന്നത്. അന്നേരം ഏത് വാല്യൂ കൊടുത്തോ ആ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഫോർമാറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അടുത്തൊരു സ്ട്രിങ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. printf %10.7s സ്ട്രിങ്. സാധാരണ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് വാല്യൂനൊക്കെയാണ് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഉള്ളത്, പക്ഷെ ഇവിടെയും ഒരു ഫോർമാറ്റിംഗ് സ്ട്രിങ്ങിൽ 10.7 എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. സ്ട്രിങ് ഷുഡ് ബി എ ക്യാരക്ടർ അറേ. അതിനകത്തൊരു സ്ട്രിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ട്രിങ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമാറ്റാണ് 10.7. ടോട്ടൽ സ്പേസ് ഈസ് 10. അതിൽ 7 ക്യാരക്ടേഴ്സ് മാത്രമേ റൈറ്റ് ജസ്റ്റിഫൈഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ഉള്ളൂ. അതിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള 3 സ്പേസസ് ബ്ലാങ്ക് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിസ്പ്ലേ എ സബ് സ്ട്രിങ്. സ്ട്രിങ്ങിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള printf ഫോർമാറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സ്ട്രിങ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ 10 സ്പേസ് ആണ് ആകെ അലോക്കേഷൻ. അതിൽ സ്ട്രിങ്ങിലുള്ള 7 ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുള്ളൂ. റൈറ്റ് ജസ്റ്റിഫൈഡ് ആയിട്ട് അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. ഇനി നമുക്ക് printf ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് പരിശോധിക്കാം.
printf function, the features in the printf function are used to control alignment and spacing in the output. അപ്പോൾ printf function ഉപയോഗിച്ച് ഈ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പോൾ നേരത്തെ ഫ്ലാഗുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫ്ലാഗ് ഉപയോഗിച്ചു. മൈനസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു പ്രിന്റ് ദ ഡാറ്റ ലെഫ്റ്റ് ജസ്റ്റിഫൈഡ്. ഇനി പ്ലസ് സിമ്പൽ അങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലാഗ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിസ്പ്ലേ ദ ഡാറ്റ വിത്ത് സൈൻ, പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ പ്ലസ് സൈനോട് കൂടി, നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് സൈനോടും കൂടി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. ദെൻ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിസ്പ്ലേ ദ ഡാറ്റ വിത്ത് ലീഡിങ് സീറോ. ഇനി ഹാഷ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ഹാഷ് സിമ്പൽ, ഹാഷ് ഫ്ലാഗ്. ഇത് ഒരു ഒക്ടൽ നമ്പറിന്റെ കൂടെയോ ഹെക്സാഡെസിമൽ നമ്പറിന്റെ കൂടെയാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുക. When it is used with this octal or hexadecimal numbers, it will be displayed with 0. Octal ആണെങ്കിൽ 0 കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടായിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം. ഇനി ഹെക്സാഡെസിമൽ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ 0x കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടായിരിക്കും ഹെക്സാഡെസിമൽ വാല്യൂ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഹാഷ് സിമ്പലിന്റെ ഉപയോഗം. ഹാഷ് സിമ്പൽ can also be used with floating point value. ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് വാല്യൂവിനോട് കൂടിയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വാല്യൂ ഒരു വോൾ നമ്പർ ആണെങ്കിലും ഒരു ഡെസിമൽ പോയിന്റോട് കൂടിയായിരിക്കും അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക. അതൊരു ജി കൺട്രോൾ ക്യാരക്ടറിന്റെ കൂടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഓൾസോ ഡിസ്പ്ലേ ട്രെയിലിംഗ് സീറോസ് ഇൻ ദ ഡാറ്റ. ഇനി printf ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് വിശദമായിട്ട് പരിശോധിക്കാം. അത് ഒരു ഇൻറ്റിജർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ കൺട്രോൾ സ്ട്രിങ്ങിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഏത് തരത്തിലാണ് ഔട്ട്പുട്ട് മാറുന്നതെന്ന് നോക്കുക. ആദ്യത്തെ printf സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് printf %d 9876. അപ്പോൾ 9876 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ പ്രിന്റ് ചെയ്യണം. അതിന് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കൺട്രോൾ സ്ട്രിങ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, %d. only just specify the type of data. അപ്പോൾ 9876 എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അടുത്തത് ആ കൺട്രോൾ സ്ട്രിങ്ങിൽ ഫീൽഡ് വിഡ്ത്തോട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു 2D. ആകെ 2 സ്പേസേ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ ഡാറ്റ 4 ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഹിയർ ദ ഫീൽഡ് വിഡ്ത്ത് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഡാറ്റ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കേസ് വരികയാണെങ്കിൽ ഫീൽഡ് വിഡ്ത്ത് കുറവാണെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ ഡാറ്റ അതേപടി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. അപ്പോൾ 9876 തന്നെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ സ്പേസ് കുറഞ്ഞു എന്ന് കരുതി ഡാറ്റ ലോസ് ആകുന്നില്ല. printf %60 9876. ആക്ച്വലി വി ഹാവ് ഓൺലി 4 ഡിജിറ്റ് നമ്പർ, പക്ഷേ 6 സ്പേസ് ആണ് അലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഡാറ്റ റൈറ്റ് ജസ്റ്റിഫൈഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. അടുത്തത് %-60. ഇവിടെ 6 സ്പേസ് അലോട്ട് ചെയ്തു. മൈനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്ലാഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഡാറ്റ ലെഫ്റ്റ് ജസ്റ്റിഫൈഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. അടുത്ത ഫ്ലാഗ് 0 ഫ്ലാഗ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. %060. 0 ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിസ്പ്ലേ വിത്ത് ലീഡിങ് 0. അപ്പോൾ 4 ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആണ്, 6 സ്പേസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ റിമൈനിങ് സ്പേസ് വിൽ ബി ഫിൽഡ് വിത്ത് 0. അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ. ഇനി അടുത്ത ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ തരത്തിൽ കൺവേർഷൻ സ്ട്രിങ്ങിൽ മാറ്റങ്ങൾ എങ്ങനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും എന്ന് നോക്കാം. ഡാറ്റയിൽ എങ്ങനെ, ഡാറ്റ ഡിസ്പ്ലേയിൽ എങ്ങനെ മാറ്റം വരും എന്ന് നോക്കാം. y = 98.7654. ഈ വാല്യൂ ആണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത്. കൺട്രോൾ സ്ട്രിങ്ങിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഡാറ്റ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. printf %f, y. The actual data will be displayed as it is. വേറെ %f കൂടി വേറെ തരം ഫ്ലാഗുകളോ വിഡ്ത്തോ ഒന്നും സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല. അടുത്തതിൽ %7.4f കൺട്രോൾ സ്ട്രിങ് അങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ടോട്ടൽ വിഡ്ത്ത് ഈസ് 7. ഓഫ് ദീസ് 4 പ്ലേസസ് ആർ ടു ഡിസ്പ്ലേ ഡെസിമൽ പോർഷൻ. അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻപുട്ടിലും ആകെ 98.7654 ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് 7 സ്പേസ് ആണ് ആവശ്യമുള്ളത്. അതിവിടെ അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 4 ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ആണുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് അത് കംഫോർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം. printf 7.2f
ഇവിടുത്തെ അടുത്ത ഒരു കൺട്രോൾ സ്ട്രിങ്ങിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് കുറച്ചു, 2 ആയി കുറച്ചു. ആക്ച്വൽ ഡാറ്റയിൽ 4 സ്പേസ് ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ആ ഡെസിമൽ പാർട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്തായിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക. 76 2 ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. 76 എന്നുള്ളത് 77 ആയിട്ടൊക്കെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് ഡിസ്പ്ലേ 98.77. അടുത്തത് -7.2f. അതേ ഡാറ്റ ലെഫ്റ്റ് ജസ്റ്റിഫൈഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. ഇനി അടുത്തത് എക്സ്പെൻഷ്യൽ ഫോമിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനാണ് %e ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ദ ഡാറ്റ ഈസ് ഡിസ്പ്ലേഡ് വിത്ത് എക്സ്പെൻഷ്യൽ വിത്ത് e പവർ 10 to the power എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. But here notice that there are 6 decimal places in the displayed output. അതാണ് ഈയുടെ ഒരു ജനറൽ ഫോർമാറ്റ്. അടുത്തത് %10.2e. Total space is 10. Of this we can utilize 2 positions to display decimal portion. ആകെ 10-നുള്ളിൽ 2 പൊസിഷൻ മാത്രം ഡെസിമലിന് വേണ്ടി നീക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഡെസിമൽ പോർഷൻ റൗണ്ട് ചെയ്തായിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഈ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഫോർമാറ്റാണ് 9.87. 98 എന്നല്ല ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്, 9 പോയിന്റ് എന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ 87 എന്നുള്ള ഭാഗം റൗണ്ട് ചെയ്ത് 88 ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തത് %-10.2e. അതേ ഡാറ്റ ലെഫ്റ്റ് ജസ്റ്റിഫൈഡ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. അടുത്തത് %11.4e, -y. വൈയുടെ വാല്യൂ ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ആക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ആ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതാണ് ആ രീതിയിലാണ് ഈ ഫോർമാറ്റ് ഉപയോഗിച്ചത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി സ്ട്രിങ് എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. കൺട്രോൾ സ്ട്രിങ്ങിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റം സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയെ എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. സ്ട്രിങ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് printf %s place. Place should be declared as character array. Suppose this array contains the string New Delhi 110001. അപ്പോൾ അത് ആ ഡേറ്റയാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് %s വേറെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഫ്ലാഗോ വിഡ്ത്തോ ഒന്നും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ ഡാറ്റ അതേപടി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. ന്യൂ ഡൽഹി 110001. Instead of using %s, if you use %20s, that means we will also include width along with this. Width include ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ width 20 ആണ്. അതിൽ റൈറ്റ് ജസ്റ്റിഫൈഡ് ആയിട്ട് ഡാറ്റ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. Because the length of this string is less than 20. So right justified ആയിട്ടായിരിക്കും അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. Then consider another control string %20.10s. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ അലോക്കേഷൻ 20 ആണ്. അവിടെ അറയിലെ 10 ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് 10 ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുള്ളൂ. 20 സ്പേസിൽ ക്യാരക്ടർ അറയിലെ ആദ്യത്തെ 10 ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. ഇപ്പം ന്യൂ ഡൽഹി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്പേസും കൂടെ ഇട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത്രയാകുമ്പോൾ അതിനകത്തെ ആദ്യത്തെ 10 ക്യാരക്ടറാവും. അത് റൈറ്റ് ജസ്റ്റിഫൈഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. അടുത്തത് %.5s. ഇവിടെ ടോട്ടൽ വിഡ്ത്ത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല. ബട്ട് വി ക്യാൻ ഡിസ്പ്ലേ ഓൺലി ഫസ്റ്റ് 5 ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ അറേ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ 5 ക്യാരക്ടറാണ് NEW സ്പേസ് D. ആദ്യത്തെ 5 ക്യാരക്ടർ അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. Then the next is %-20.10s. ടോട്ടൽ അലോക്കേഷൻ 10 ആണ്. അതിൽ പ്ലേസിലെ ആദ്യത്തെ 10 ക്യാരക്ടേഴ്സ് ലെഫ്റ്റ് ജസ്റ്റിഫൈഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. ന്യൂ ഡൽഹി പിന്നെ ഒരു സ്പേസും കൂടെ. അത്രയാകുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ 10 ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആവും. അടുത്തത് %5s. ഹിയർ ദ ടോട്ടൽ അലോക്കേഷൻ ഈസ് ഓൺലി 5 സ്പേസ്. പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ആക്ച്വൽ ഡാറ്റയുടെ സൈസ്.
അതുകൊണ്ട് ആക്ച്വൽ ഡാറ്റ അതേപടി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. സോ it will not truncate. It will not, this control string will not affect the actual content